Good afternoon, everyone. I'm Murali Krishna, Department of Mechanical Engineering. Today, I will discuss about what is chassis and what is body of automobile and what is power unit and power transmission in automobile vehicle. So, it is my second lecture in automobile engineering subject. So, first of all, you can see what is chassis. What is meant by chassis? So the chassis means it is a main supporting structure of vehicle, consists of almost all major parts except automobile body. So to accept automobile body, so all parts should be connected with this chassis. You can see this diagram. So there is different parts in this chassis. So it is a basic chassis diagram. So in this diagram, there are different components are connected to this chassis. First one is radiator, engine, clutch, gearbox, and side members. Side members and a horizontal member, and also propeller, shaft, rear axle. So, front axle, petrol tank. So these are the different components are connected with this chassis. So except body, so the body is not connected in this chassis. The frame and the another different components are connected this chassis. So the chassis is the main supporting structure of this vehicle. Why? Because all these components are connected to this chassis only. So మీరు chassis అనేది తీసుకుంటే కాంపోనెంట్స్ అన్ని చాసిస్ మాత్రమే కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ బాడీ. దట్ మీన్స్ ఆ బాడీ అంటే గ్లాస్ కావచ్చు, లేదంటే డోర్స్ కావచ్చు, పైన రూఫ్ కావచ్చు. సో ఆ బాడీ తప్పితే మిగతా పార్ట్స్ అన్ని అంటే ఫ్రంట్ యాక్సిల్ కానీ, రేర్ యాక్సిల్ కానీ, క్లచెస్ కానీ, బ్రేక్స్ కానీ, రేడియేటర్ కానీ, ఇంజన్ కానీ, గేర్ బాక్సెస్ కానీ, ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్. సో ఈ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని చాసిస్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. దట్స్ వై chassis is the most important and supporting structure of the automobile vehicle. Okay. Then next, what are the components of chassis? What are the components of chassis? So chassis contains there is a different following components. It has frame, front axle, rear axle, and steering system, and suspension system, engine, brake system. So these are the main components in the automobile vehicle. So you can take any automobile vehicle, it is a car or bus or lorries or any type of trucks. You can take any type of automobile vehicle. So these are the main components. So frame is the main component, front axle and rear axle, steering system, suspension system, engine and brake system. So these are all different components are connected to the chassis frame only. సో ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని మనకి చాసిస్ ఫ్రేమ్ కి కనెక్ట్ చేస్తారు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సో మనకి ఈ చాసిస్ కనెక్ట్ అయ్యే వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ యాక్సిల్ ఒకటి, రేర్ యాక్సిల్ ఒకటి. అంటే మనకి స్టీరింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టీరింగ్ సిస్టమ్ ని ఫ్రంట్ యాక్సిల్ కి ఇస్తాము. అక్కడ నుంచి పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది బై యూజింగ్ ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ ద్వారా రేర్ యాక్సిల్ కి వెళ్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్, అలానే బ్రేక్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు, క్లచెస్ కావచ్చు, ఇంజన్, బ్రేక్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని చాసిస్ కి కనెక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో ద చాసిస్ ఆఫ్ అన్ ఆటోమొబైల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కాంపోనెంట్స్. ఇట్ హ్యాస్ ఇంజన్ అండ్ ది రేడియేటర్. సో ఇంజన్ అండ్ రేడియేటర్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ క్లచ్, గేర్ బాక్స్, ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్స్, సస్పెన్షన్ సిస్టమ్, రోడ్ వీల్స్, స్టీరింగ్ సిస్టమ్, బ్రేక్ సిస్టమ్స్, అలానే ఫ్యూయల్ ట్యాంక్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం
ఈ ఆటోమొబైల్ వెహికల్ లో చాసిస్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము. దట్స్ వై the chassis frame is main important component in the automobile vehicle. So what are the classification of chassis? So what are the classification of chassis? So according to its control, అంటే ఆటోమొబైల్ వెహికల్ కంట్రోల్ కావచ్చు, లేదంటే అకార్డింగ్ టు ది ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ ఇంజన్ ఫిట్టింగ్ కావచ్చు. సపోజ్ కొన్ని వెహికల్స్ చూస్తే కొన్ని కార్స్ కానీ, లేదంటే కొన్ని బస్సెస్ కానీ, లారీస్ ఇలా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే కొన్నిటికి ఇంజన్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఇంజన్ ఉంటుంది, అలానే కొన్నిటికి బ్యాక్ ఇంజన్ రేర్ ఇంజిన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో యూ కెన్ సి ద కన్వెన్షనల్ chassis it has, there is a front engine. So ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఇంజిన్ అనేది ఉంది. సో యూ కెన్ సి ద డయాగ్రామ్, B diagram, there is front engine drive. Okay, the next semi forward chassis and full forward chassis. So it is, these three are the according to its control. Okay, so what's the control? It means conventional chassis, semi forward chassis, full forward chassis, these three are the controlling of automobile vehicle. And according to fitting of engine, so engine fitting అనేది మనం ఆటోమొబైల్ వెహికల్ లో అసలు ఎలా ఇస్తాం. సో బేస్డ్ అపాన్ ది చాసిస్ ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి, చాసిస్ డిజైన్ చేసుకుంటేనే దాన్ని బట్టి ఇంజన్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలన్నది అర్థమవుతుంది. సో ఇంజన్ ప్లేస్ చేసే ముందే నువ్వు చాసిస్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే, నేను ఫ్రంట్ ఇంజన్ అనేది ఫ్రంట్ లో పెడుతున్నానా, రేర్ లో పెడుతున్నానా, అది సెలెక్ట్ చేసుకొని చాసిస్ అనే దాన్ని డిజైన్ చేసుకుంటావు. సో అకార్డింగ్ టు ది ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ ఇంజన్ at front, ఇంజన్ ఫిట్టెడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ బట్ క్రాస్ వైజ్, ఇంజన్ ఫిట్టెడ్ at సెంటర్ ఆఫ్ చాసిస్, ఇంజన్ ఫిట్టెడ్ at బ్యాక్. అంటే కొన్నిటికి ఇంజన్ అనేది సెంటర్ లో పెడతాం, కొన్నిటికి ఫ్రంట్ వీల్స్ ఫ్రంట్ లో పెట్టేస్తాము, కొన్నిటికి బ్యాక్ లో పెట్టేస్తాం. సపోజ్ నవేడేస్ కార్స్ అన్ని చూస్తే ఇంజన్ అనేది ఫ్రంట్ లో ప్లేస్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. సో కొన్ని కార్స్ కి నానో కార్స్, టాటా వాడి నానో కార్స్ చూసే ఉంటారు, ఓల్డ్ మోడల్ కార్స్, వాటికి ఇంజన్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ బస్సెస్ తీసుకున్నా, లారీస్ తీసుకున్నా, వీటికి కూడా ఇంజన్ అనేది ఫ్రంట్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా. సో అకార్డింగ్ టు ది ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ ఇంజన్ ని బేస్ చేసుకొని మనం చాసిస్ ని డిజైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, so according to the number of wheels fitted in vehicle and the number of driving wheels. So 4x2 drive chassis vehicle, 4x4 drive chassis vehicle, 6x2 drive chassis vehicle, 6x4 drive chassis vehicle. అంటే చాసిస్ కి మనం నెంబర్ ఆఫ్ వీల్స్ అనేవి ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటాము, 4x2 వీల్స్, 4x4 వీల్స్, 6x2, 6x4, ఇలా వీల్ అరేంజ్మెంట్ అనేది మనం ఆటోమొబైల్లో చేసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. సపోజ్ 4x4 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎ 4 డ్రైవ్ చాసిస్ విత్ 4 వీల్ డ్రైవ్ ఆటోమొబైల్ వెహికల్. కార్ తీసుకున్నారు, సో దట్ ఈస్ 4x4. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 6x2 తీసుకున్నారు, బస్సెస్ కానీ, లారీస్ కానీ, లేదంటే ట్రక్స్ కానీ, ఇలా ఉంటాయి అనమాట. వీల్స్ అనేవి 6 ఉంటాయి, దట్ ఈస్ 2 డ్రైవ్ చాసిస్. అంటే ముందు 2 వీల్స్ కి మాత్రమే సస్పెన్షన్ అనేది వెళ్తుంది, ఫ్రంట్ 2 వీల్స్ కి. అనదర్ 4 వీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 2 వీల్స్ ని బేస్ చేసుకొని రన్ అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 6x4 పెద్ద పెద్ద అంటే పెద్ద వెహికల్స్, అంటే హెవీ లోడ్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి 4 వీల్స్ కి పవర్ అనేది వెళ్తుంది. మిగతా ఆ 4 వీల్స్ ని బేస్ చేసుకొని మిగతా 2 వీల్స్ అనేవి రన్ అవటం ఆటోమొబైల్ వెహికల్ లో జరుగుతుంది అనమాట. సో ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ number of driving wheels in the automobile. So next one, what is frame? So what is frame and what is the main important thing in this automobile vehicle system? So the frame is the main part of chassis on which the remaining parts of the chassis are mounted. So the frame is the main part of chassis. So chassis ని బేస్ చేసుకొని chassis ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఫ్రేమ్ అనేది మనం ఫ్యాబ్రికేషన్ అనేది చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా.
సో ఆ చాసిస్ ఎలా అయితే ఉందో ఆ చాసిస్ డిజైన్ బేస్ చేసుకొని ఫ్రేమ్ ని వాడు డిజైన్ చేసుకొని ఆ చాసిస్ కి మౌంటెడ్ అయ్యే విధంగా ఫ్రేమ్ ని కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేస్తాడు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ రిజిడ్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఫార్మ్స్ ఏ skeleton టు హోల్డ్ ఆల్ ది మేజర్ పార్ట్స్ together. So the engine is mounted on forward end of the frame. So you can observe this diagram. So you can observe this diagram. So the it is a skeleton structure. That means all parts should be connected this skeleton structure frame. అంటే మనం ఏదైతే క్లచెస్ కానీ బ్రేక్స్ కానీ లేదంటే ఇంజన్ కానీ ఆయిల్ ట్యాంక్ కానీ క్లచెస్ కానీ గేర్ బాక్సెస్ కానీ ఇవన్నీ ఈ చాసిస్ ఫ్రేమ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ స్కెల్టాన్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటినీ వాటికి ఫిక్స్ చేసే విధంగా ఆ ఫ్రేమ్ ని మనం డిజైన్ చేసుకుంటాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కెల్టాన్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో ద ఇంజన్ ఈజ్ మౌంటెడ్ ఆన్ ఫార్వర్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్. సో ఇంజన్ అనేది ఫార్వర్డ్ లో ప్లేస్ చేస్తాము, అంటే ఫ్రంట్ వీల్స్ దగ్గర మనం ప్లేస్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. ఆ కార్ బాడీకి ఫ్రంట్ లో మనం ఇంజన్ అనేది ప్లేస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్. సో అసలు ఫ్రేమ్స్ అనేవి ఎలా చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్, అసలు ఫ్రేమ్ అనేది ఎందుకు చెయ్యాలి. సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఆర్ టు సపోర్ట్ ది చాసిస్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ ది బాడీ and to withstand static and dynamic loads without undue deflection or distortion. So to support the chassis components and the body. So overall chassis components ఏదైతే ఇంజన్ ఉందో, అయితే ఫ్రంట్ వీల్స్ కానీ రేర్ వీల్స్ కానీ లేదంటే ప్రొపెల్లర్ షాప్స్ కానీ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కానీ, సో వీటన్నిటిని సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. ఓకే, అంటే వాటన్నిటిని కవర్ చేస్తూ ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండాలి. ఆ స్ట్రక్చరే ఫ్రేమ్ అనమాట మనకి. ఓకేనా. సో టు విత్స్టాండ్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ లోడ్స్ విత్ అన్డ్యూ డిఫ్లెక్షన్స్. సో డిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి ఏర్పడినప్పుడు, లోడ్స్ అనేవి పడినప్పుడు, అంటే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కానీ అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, లేదంటే పీపుల్స్ ఎవరన్నా ఆటోమొబైల్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, సో సమ్ లోడ్ అనేది కార్ లో యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట, ఆ వెహికల్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. సో అలా అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో, మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎఫెక్ట్ అనేది కాకుండా, సో ఈ ఫ్రేమ్ ని మనం దాన్ని కవర్ చేస్తూ, అంటే ఆ కాంపోనెంట్స్ ని కవర్ చేస్తూ ఫ్రేమ్ అనేది డిజైన్ చేసుకుంటాము. ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని కవర్ చేస్తూ ఈ ఫ్రేమ్స్ అనేవి డిజైన్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో టు విత్స్టాండ్ ది స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ లోడ్స్ విత్ అన్డ్యూ డిఫ్లెక్షన్. సో ఆ డిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి రాకుండా ఈ ఫ్రేమ్ అనే దాన్ని డిజైన్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. సో దోస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్. సో అలానే వాట్ ఆర్ ది కీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ చాసిస్ ఇన్ ఫ్రేమ్. సో కీ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఆ చాసిస్ ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ చాసిస్ ఫ్రేమ్ కి వాట్ ఆర్ ది కీ కాంపోనెంట్స్. సో కన్వెన్షనల్ ఫ్రేమ్, ఇంటిగ్రల్ ఫ్రేమ్, సెమీ ఇంటిగ్రల్ ఫ్రేమ్. సో ఇట్ హ్యాస్ 3 different types of frames. సో మనం మీరు చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్ అనుకోండి. సో ఈ ఫ్రేమ్ అనేది, సో ఈ ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ ఈ ఫ్రేమ్ కానీ ఈ ఫ్రేమ్ కానీ, సో ఈ ఫ్రేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఈ ఫ్రేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వాట్ ఆర్ ది key components of that frame, what are the functions of that frame. So there are 3 different types of frames. It is conventional frame, integral frame and semi integral frame. Okay. 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 So these are the different functions of the frame. So what are the key components? It is a conventional frame, integral frame and semi-integral frame. So what are the functions? It is to support chassis components and body.
సో అసలు ఫ్రేమ్ అనే దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, దానివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి అంటే టు సపోర్ట్ ది చాసిస్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ బాడీ. ఆ చాసిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ చాసిస్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చాసిస్ కాంపోనెంట్స్ ని సపోర్టింగ్ చేయడానికి, అలానే బాడీని కవర్ చేయడానికి ఫ్రేమ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. టు విత్ స్టాండ్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ లోడ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ చాసిస్. సో స్టాటిక్ లోడ్స్ కానీ డైనమిక్ లోడ్స్ కానీ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఈ ఫ్రేమ్ అనేది యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. టు విత్ స్టాండ్ లోడ్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ టు క్యారీ లోడ్ ని క్యారీ చేస్తుందని చెప్తున్నాడు అనమాట ఫ్రేమ్ అనేది. సో నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఫ్రేమ్ అనేది లేకుండా డైరెక్ట్ గా ట్రావెల్ చేసాం అనుకోండి, ఏదైనా లోడ్ అనేది హెవీగా పడినప్పుడు మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇంజన్ కానీ, లేదంటే ఆయిల్ ట్యాంక్ కానీ, లేదంటే ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్స్ కానీ, బ్రేక్ సిస్టమ్ కానీ, సో ఇలాంటివన్నీ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో వాటిని కవర్ చేస్తూ మనం ఒక ఫ్రేమ్ అనేది డిజైన్ చేస్తాం. సో అలా లోడ్స్ అనేవి యాక్ట్ అయినప్పుడు, సపోజ్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ లో కానీ, లేదంటే ఏదైనా గట్టు లోడ్ లో వెళ్తున్నప్పుడు కానీ, సో లోడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటాయి. ఆ లోడ్స్ అనేవి ఇక్కడ ముందు ఫ్రేమ్ మీద పడతాయి, దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద పడతాయి. సో ఆ ఫ్రేమ్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఆ లోడ్స్ అన్నిటిని. సో అలానే టు విత్‌స్టాండ్ స్ట్రెసెస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు uneven road conditions and to withstand force caused due to turning of the vehicles and sudden braking or acceleration. సో ఇక్కడ అసలు లోడ్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుందో చెప్తున్నాడు. సో అన్ఈవెన్ రోడ్ కండిషన్స్. సో రోడ్ కండిషన్స్ అనేవి మనకి అన్ఈవెన్ గా ఉన్నప్పుడు, అంటే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, లేదంటే డిప్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, సో మనకి లోడ్ అనేది ఎక్కువ పడే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో అక్కడ మనకి లోడ్ అనేది ఎక్కువ పడే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ లోడ్ ని ఈ ఫ్రేమ్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుందని చెప్తున్నాడు. సో టు విత్‌స్టాండ్ ఫోర్స్ కాజ్డ్ డ్యూ టు టర్నింగ్ ఆఫ్ ది వెహికల్ అండ్ సడన్ బ్రేకింగ్ ఆర్ యాక్సిలరేషన్. సో నువ్వు ఒక్కసారిగా టర్న్ చేసినా, లేదు అంటే టర్నింగ్ ఎక్కడన్నా టర్న్ తీసుకుంటున్నా, లేదు అంటే సడన్ బ్రేక్ అనేది అప్లై చేసిన లోడ్ అనేది ఇమీడియట్ గా పడుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ లోడ్ అనేది అలా చేసినప్పుడు ఫ్రేమ్స్ మీద పడుతుంది, దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద పడుతుంది అనమాట. సో దట్స్ వై ద ఫ్రేమ్ ఈస్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ది ఆటోమొబైల్ వెహికల్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ది ఇట్ ఈస్ ది కన్వెన్షనల్ ఫ్రేమ్. సో చాసిస్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ కన్వెన్షనల్ ఫ్రేమ్ అనేది అసలు ఎలా డిజైన్ చేస్తాడు అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో దర్ ఈస్ స్ప్రింగ్ ఇంపాక్టర్స్, అలానే బ్రేక్స్, ఫ్రంట్ ఓవర్ హీటింగ్, స్ప్రింగ్ బ్రాకెట్స్, వీల్ బేస్ అంటే ఫ్రంట్ వీల్ ని రేర్ వీల్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఫ్రేమ్ అనేది ఉందన్నమాట. సో అలానే చాసిస్ సైడ్ మెంబర్స్, ఆ సైడ్ మెంబర్స్ అనేవి ఎలా డిజైన్ చేశాడు, ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఇచ్చాడో మొత్తం ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు చూపిస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ది కన్వెన్షనల్ ఫ్రేమ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి కన్వెన్షనల్ ఫ్రేమ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ ముందు ఇది ఉన్నది ఫ్రంట్ వీల్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ ఈ ముందు ఏదైతే ఉందో ఇది ఫ్రంట్ వీల్ సిస్టమ్. ఇది వచ్చేసరికి మనకి రేర్ వీల్ అనమాట. ఆటోమొబైల్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్, ఇది వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ సైడ్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది హెవీ వెహికల్స్. సో ఈ కన్వెన్షనల్ ఫ్రేమ్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కువగా హెవీ వెహికల్స్ సిస్టమ్ లో యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. హెవీ వెహికల్స్ మీన్స్ హెవీ లోడ్ ఏదైనా వేస్తున్నప్పుడు, అంటే ట్రక్స్ ఉన్న వెహికల్స్ కానీ, లారీస్ కానీ, ట్రాక్టర్స్ కానీ, ఇలా హెవీ లోడ్స్ ని క్యారీ చేయాలి అంటే వాటికి ఈ కన్వెన్షనల్ ఫ్రేమ్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వేరీస్ అకార్డింగ్ టు ది టైప్ ఆఫ్ వెహికల్. సో టైప్ ఆఫ్ వెహికల్ ని బట్టి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ డిజైన్ అనేది మారిపోతుందని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే జనరల్లీ మేడ్ ఫ్రమ్ ది steel sections, this type of frames has two long side members, 5 to 6 cross side members joined together with the help of rivets or bolts. So ఈ కార్ బాడీస్ కి, ఈ ఫ్రేమ్ కి ఎక్కువగా రివిట్స్ కానీ, లేదంటే బోల్ట్స్ కానీ యూజ్ చేసి ఫిట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆ ఫ్రేమ్ కి బాడీ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, సో ఆ ఫ్రేమ్ కి బాడీకి త్రూ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామంటే రివిట్స్ కానీ బోల్ట్స్ కానీ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో క్రాస్ మెంబర్స్ ఆర్ యూజ్ టు ఇంక్రీజ్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్. క్రాస్ మెంబర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉండడానికి ఇక్కడ క్రాస్ అనేది ఇచ్చాడు చూడండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ క్రాస్ గా వచ్చింది అనమాట, క్రాస్ స్లైడ్. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు యారో మార్క్ లో క్రాస్ స్లైడ్ అనేది చూపిస్తున్నాడు. అంటే ఫ్రేమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా ముందుకు ఫార్వర్డ్ అయ్యే కొద్దీ క్రాస్ స్లైడ్ అనేది
వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇలా క్రాస్ స్లైడ్ అనేది వస్తుంది. సో ఆ క్రాస్ మెంబర్స్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే టు ఇంక్రీజ్ ది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్. ఫ్రేమ్ అనేది ఎక్కువ కాలం ఉండటానికి, అలానే ఏమైనా లోడ్స్ పడినప్పుడు ఈజీగా ఫ్రేమ్ అనేది క్యారీ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. అలానే దే ఆర్ ఇన్స్వెప్ట్ అట్ ది ఫ్రంట్ ఆర్ అన్స్వెప్ట్ బ్రాడ్ అట్ ది రేర్. సో ఇన్స్వెప్ట్ ఇన్ ది ఫ్రంట్. సో ఇక్కడ ఇంజిన్ ని మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. అంటే ఫ్రంట్ లో ఇంజిన్ అరేంజ్ చేసుకుంటాం, బ్యాక్ లో వచ్చేసరికి అన్స్వెప్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఎక్కువ లోడ్, హెవీ లోడ్ ని యాక్ట్ చేసే విధంగా బ్యాక్ దాన్ని డిజైన్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ కన్వెన్షనల్ ఫ్రేమ్. ఓకేనా. సో ఒక ఫ్రేమ్ అనేది అసలు ఎలా, చాసిస్ అసలు ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే ఇలా డిజైన్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ది చాసిస్. దీనికి ఫ్రేమ్ అనేది ఫ్రేమ్ అనేది అటాచ్ చేస్తాము. ఆ ఫ్రేమ్ కి బాడీస్ అనేవి అటాచ్ చేస్తాము. కార్స్ డోర్స్ కావచ్చు, లేదా సపోజ్ ఒక కార్ తీసుకుంటే ఇది కార్ చాసిస్ అనుకోండి. ఈ చాసిస్ కి మనం ఫ్రేమ్ అనేది అటాచ్ చేస్తాము. ఈ ఫ్రేమ్ కి మనం కార్ బాడీస్, డోర్స్ కానీ, లేదంటే టోటల్ రూఫ్ కానీ, బాడీ కానీ, లేదంటే బ్యాక్ గ్లాస్ కానీ, ఫ్రంట్ గ్లాస్ కానీ, సైడ్ మిర్రర్స్ కానీ ఈ ఫ్రేమ్ కి మనం అటాచ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఓకేనా. సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి చాసిస్, దీనికి ఫ్రేమ్ అటాచ్ చేస్తాం. ఆ ఫ్రేమ్ కి ఏవైతే ఎక్స్ట్రా కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బాడీ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆ బాడీ స్ట్రక్చర్ ని వీటికి కనెక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్ క్రాస్ సెక్షన్? వాట్ ఆర్ ది ఫ్రేమ్ క్రాస్ సెక్షన్స్ అనే అసలు ఆ ఫ్రేమ్ క్రాస్ సెక్షన్స్ ని ఎలా తీసుకుంటారు, ఎలా డిజైన్ చేస్తారు అంటే దిట్ ఈస్ camel section, box section, I section, hot section and tabular section. These are the different sections to design a automobile frame construction. Okay. సో ఆటోమొబైల్ వెహికల్ యొక్క ఫ్రేమ్ అనేది ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారంటే వీటిని బేస్ చేసుకొని కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేస్తారు. అంటే ఛానల్ సెక్షన్ కానీ, ఓకేనా, లేదంటే బాక్స్ సెక్షన్ కానీ, ఐ సెక్షన్ కానీ, హ్యాట్ సెక్షన్ కానీ వీటిని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. సో ఛానల్ సెక్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్ రెసిస్టెన్స్ టు బెండింగ్. సో బెండింగ్ అంటే హెవీ లోడ్స్ అనేవి తట్టుకోవడానికి ఛానల్ సెక్షన్ వాడుతూ ఉంటారు. అలానే బాక్స్ సెక్షన్ గుడ్ రెసిస్టెన్స్ టు బోత్ బెండింగ్ అండ్ టార్షన్. అంటే టూ బెండింగ్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు, బోత్ బెండింగ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు, బోత్ బెండింగ్ దట్ మీన్స్ ఎక్కువ లోడ్స్ అనేవి పడుతుంది, టోటల్ వెహికల్ మీద టోటల్ లోడ్ అనేది పడుతుంది. సో అప్పుడు బాక్స్ సెక్షన్ యూజ్ చేసి చాసిస్ అనేది ఫ్రేమ్ అనేది డిజైన్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. అలానే ట్యూబులర్ సెక్షన్ గుడ్ రెసిస్టెన్స్ టు టార్షన్ తట్టుకునే విధంగా ట్యూబులర్ సెక్షన్ ని డిజైన్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్ క్రాస్ సెక్షన్స్. సో మనం ఆటోమొబైల్ ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో, ఆటోమొబైల్ ఫ్రేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ ఫ్రేమ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ఛానల్ సెక్షన్, బాక్స్ సెక్షన్, ఐ సెక్షన్, హ్యాడ్ సెక్షన్ అండ్ టేబులర్ సెక్షన్, tubular section. Okay, so the tubular section has a good resistance to torsion. So what are the materials of these frames? So ఈ frame ని అసలు ఏ materials తో మనం తయారు చేసుకోవచ్చు? So what are the different materials to make these frames? Okay, so ఈ ఫ్రేమ్స్ వచ్చేసరికి కార్బన్ కానీ, మెగ్నీషియం కానీ, సిలికాన్, నికెల్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ యూస్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ఫ్రేమ్. సో ఈ ఫ్రేమ్ ని తయారు చేసుకోవడానికి ఈ మెటీరియల్స్ ని మనం యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. కార్బన్ సో 0.25 to 0.35%, అండ్ మెగ్నీషియం వచ్చేసరికి 0.35 to 0.75%, సిలికాన్ వచ్చేసరికి 0.3%, అలానే నికెల్ వచ్చేసరికి 3%, ఫాస్ఫరస్ వచ్చేసరికి 0.05%, సల్ఫర్ 0.5%. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ఫ్రేమ్. ఓకేనా. సో వీటితో పాటు మనం వేటిని మిక్స్ చేస్తామంటే దట్ మీన్స్ మైల్డ్ స్టీల్ కానీ, కార్బన్ కానీ.
Okay, so these are the different materials to construct these frames. So ఈ మెటీరియల్స్ తో పాటు మనం మైల్డ్ స్టీల్ అని కార్బన్ స్టీల్ ప్లేట్, సో వీటిని మిక్స్ చేసి ఫ్రేమ్స్ అనేవి మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అలానే what is power plant and what is power unit and what is the power transmission system. So the power unit, it has the engine is the power plant of the vehicle. సో మనకి పవర్ అనేది అసలు ఎలా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుందంటే మెయిన్ గా ఇంజన్ నుంచి పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఒక ఆటోమొబైల్ వెహికల్ అనేది రన్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీగా ఇంజన్ అనేది మనకు కావాలని చెప్తున్నారు. ఓకే, so the engine is the power plant of the vehicle and in general internal combustion with the petrol or diesel fuel are used in to run a vehicle. So ఈ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఈ ఇంజన్ రన్ అవ్వాలి అంటే డిఫరెంట్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్, దట్ మీన్స్ ఆ పెట్రోల్ ఇంజన్స్ కానీ డీజిల్ ఇంజన్స్ కానీ వీటితో యూజ్ చేసుకొని ఇంజన్ అనేది రన్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే అండ్ ఇంజన్ మే బి ఎయిదర్ టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్ ఆర్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్. సో ఇంజన్స్ లో కూడా మనకు వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్స్ ఆర్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్. ఓకే, ఓకే, సో ఇంజన్ నుంచి మనకి పవర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ యూనిట్. Okay, so it has different internal combustion engines, that is petrol engines or diesel engines. These are the different internal combustion engines. Okay, so the power plant, it has the gas turbines also has been used in vehicles. So gas turbines అంటే gases ద్వారా రన్ అయ్యే ఇంజన్స్ కూడా మనం ఆటోమొబైల్ వెహికల్స్ లో యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే నౌ ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీస్ ఫర్ ప్రొపెల్లింగ్ ది వెహికల్. ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీస్ యూస్ చేసి అంటే ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవడానికి ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీస్ ని యూస్ చేసి పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, అంటే ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీ యూస్ చేసి పవర్ అనేది దానికి డెవలప్ చేసి అక్కడ ఆ ఇంజిన్ నుంచి నెక్స్ట్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఆ కాంపోనెంట్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, so this is the engine. So this is the power unit of the automobile vehicle. So power unit అనేది ఇంజన్ అన్నమాట మనకి. సో ఆ పవర్ యూనిట్ ఏంటి అంటే ఇంజన్. సో ఇంజన్ లో వచ్చేసరికి those are different components in this engine. Okay, you can see it is a distributor or a cylinder head cover, gasket, rubber grommets, intake manifold, camshaft, pulley, oil filter, water pump. So these are the different components are inserted in this engine. Okay, so in these engines we have different types of engines. It is SI engines and CA engines, that means spark ignition engines and also compression ignition engines. It is two stroke and four stroke engines. So what is the arrangement of power plant? So where should we arrange the power plant in this automobile vehicle? ఆటోమొబైల్ వెహికల్ లో ఈ ఇంజిన్ ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తామని అడుగుతున్నాడు. ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తామో చెప్తున్నాడు. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ది పవర్ ప్లాంట్ ఇన్ ది ఆటోమొబైల్ వెహికల్. సో యూ కెన్ సీ అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ బై which engine power is transmitted to the vehicle is front engine rear wheel drive, front engine front wheel drive, rear engine rear wheel drive, four wheel drive. So these are the different arrangements of the engine in the automobile vehicle. So front engine rear wheel drive వచ్చేసరికి in the system rear wheels of the vehicle are driven by the engine. The engine power is transmitted to the rear wheels through the clutch, gearbox, propeller shaft, differential and rear axle. So ఇంజన్ ని ఫ్రంట్ లో ప్లేస్ చేసుకొని రేర్ వీల్ డ్రైవ్ కి పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎలా చేస్తామో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఫ్రంట్ ఇంజన్ రేర్ వీల్ డ్రైవ్, అలానే ఫ్రంట్ ఇంజన్ ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్, ఇంజన్ ని ఫ్రంట్ లోనే ప్లేస్ చేస్తూ ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ కి పవర్ అనేది ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. ద పవర్ షుడ్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ది ఫ్రంట్ వీల్స్ త్రూ ది క్లచ్, గేర్ బాక్స్, డిఫరెన్షియల్ గేర్ అండ్ షార్ట్ షాఫ్ట్. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని ఇంజన్ నుంచి పవర్ అనేది ఫ్రంట్ వీల్స్ కి ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చేస్తామని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే రేర్ ఇంజన్ అండ్ రేర్ వీల్ డ్రైవ్. సో ఇంజన్ ని రేర్ లో అంటే బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకొని అక్కడి నుంచి పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఇంజన్ పవర్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ది రేర్ వీల్స్ త్రూ ది క్లచ్, గేర్ బాక్స్, డిఫరెన్షియల్ గేర్ అండ్ షార్ట్ షాఫ్ట్.
సో రేర్ వీల్స్ నుంచి పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది క్లచెస్ లోకి, గేర్ బాక్స్ లోకి, డిఫరెన్షియల్ గేర్ అండ్ షార్ట్ షాప్స్ లోకి వస్తుంది. సో దాని ద్వారా మనం వెహికల్ ని రన్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే 4-wheel డ్రైవ్. ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ ఆల్ 4 wheels ఆఫ్ ది వెహికల్ ఆర్ డ్రివెన్ బై ది ఇంజన్ దట్ మేకింగ్ an ఎంటైర్ వెహికల్ వెయిట్ అవైలబుల్ బై ది ట్రాక్షన్. సో 4-wheel డ్రైవ్ లో వచ్చేసరికి ఆల్ 4 wheels ఆఫ్ ది వెహికల్ ఆర్ డ్రివెన్ బై ది ఇంజన్. సో ఇంజన్ నుంచి వచ్చే పవర్ అనేది ఆల్ 4 wheels కి వెళ్తుంది పవర్ అనేది. సో ఆ 4 wheels అనేది ఎట్ ఏ టైం రన్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, అంటే వాటికి వేరే క్లచెస్ కానీ, గేర్ బాక్స్ కానీ, డైరెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ గేర్ బాక్స్ కానీ, షాక్స్ కానీ ఏమి ఉండవు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, అంటే మనం యూజ్ చేసే డైరెక్ట్ గా ఇంజన్ నుంచి పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది టైర్స్ కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. వీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి వచ్చేస్తుంది. అంటే 2 వీలర్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, దట్ మీన్స్ స్కూటీస్ కానీ, లేదంటే స్కూటర్స్ కానీ, టీవీఎస్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ డైరెక్ట్ గా పవర్ అనేది ఇంజన్ నుంచి వీల్స్ అనేవి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఇంజన్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంజన్ ని, సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్. సో సో ఇక్కడ ఇంజన్ ని ఫ్రంట్ లో ప్లేస్ చేసుకున్నాము. ఇంజన్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ లో ప్లేస్ చేసుకొని ఆ ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్స్ కి ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో త్రూ ఆ స్టీరింగ్ ఏదైతే ఉందో త్రూ ఇంజన్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆ డ్రైవ్ షాప్స్. ఆ డ్రైవ్ షాప్స్ కి స్టీరింగ్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇంజన్ నుంచి పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ముందు ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ కి వెళ్తుంది అనమాట. ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ కి వెళ్తుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని బాడీ అయితే ఏదైతే ఉందో, వెహికల్ ఏదైతే ఉందో అది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వీల్ బేస్. సో ఈ ఫ్రంట్ వీల్ బేస్ చేసుకొని ఈ రేర్ వీల్స్ అనేవి మనకి మూవ్ అవటం జరుగుతుంది అనమాట ఈ ఆటోమొబైల్ వెహికల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అలానే ఫ్రంట్ ఇంజన్ విత్ రేర్ వీల్ డ్రైవ్. సో ఇంజన్ అనేది ఫ్రంట్ లోనే ఉంటుంది. బట్ కనెక్షన్ అనేది, పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది రేర్ వీల్ కి ఎలా జరుగుతుంది. సపోజ్ మీరు బస్సెస్ కానీ,